A very good morning to all of you, and let us start our today's session, CMS using WordPress. We have reached up to third chapter, and in third chapter we have started the topic widgets. Yesterday we have seen the basic introduction regarding widgets, what is widget, how it works, and today again we will see somewhat in detail that what is widget, how it is useful, how we can add the new widgets, where we can store it, either it is in sidebar or in header or in footer or whatever the space the theme will provide. So basically widget is a small block of code that we are working with it, and we do some required our changes, or if we want to add some basic functionality in our website, for that directly we can add a widgets in our sidebar, either it is a left sidebar, right sidebar, or our theme provides in header, in footer, or everywhere. So let us start our today's session regarding WordPress widgets. Now I am going to share my screen. Just write yes or no. If you are able to see the screen, just write yes in the chat box. Are you able to see the screen? Fine, very good. Okay. Yesterday we have seen the basic things that we will skip in a hurry, in a fast forwarding manner. Then after next we have to see, that will be see in details. What is widget? We have seen it is a small block of code. It will be displayed in sidebar. Sidebar is also known as a widget ready area. Then after WordPress is basically giving the some functionality. For that we can use our widgets. Then after, widgets can be seen by appearance and widget section from dashboard. Then after, widgets allowed us to save some content, to show some features, etc. And most of widgets are directly we have to put in our widget ready area. Also we have seen different kinds of widgets are available by default, like category, tech cloud, navigation menu, calendar, search, etc. And then if we install some plugin, then that plugin facility will also allow to add some widgets. For example, we are using some advertisement plugin. For that they are using our widget area for showing their advertisement. So up to now we have seen. Now let us move ahead. Next topic is how to add and use widgets in WordPress. WordPress ની અંદર widget use કેવી રીતે કરવું અને add કેવી રીતે કરવું તે. Beginner users often have questions that what are the widgets and how to use widgets in WordPress. Widget allows you to add different functionality and features to your WordPress sidebars without writing any code. બિગિનર હોય એ લોકોને પ્રશ્ન હોય કે ભાઈ વિજેટ શું છે, વર્ડપ્રેસમાં કેવી રીતે યુઝ કરવાના. તો વિજેટ છે તે કંઈક નવી ફંક્શનાલિટી આપણી વેબસાઇટને પ્રોવાઈડ કરે છે. તે વિજેટ્સ પ્રમાણેના જે ફીચર્સ છે તે આપણે આપણી વેબસાઇટમાં એડ કરી શકીએ, અને વિજેટના સાઇડબારમાં આપણે તેને એડ કરી શકીએ છીએ વિધાઉટ રાઇટિંગ અ કોડ. તેના માટે કોઈ પ્રકારનો આપણે કોડ લખવાનો હોતો નથી. ખાલી ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરીએ અને થોડા ઘણા સેટિંગ્સ કરવાના હોય એ. બાકી સિમ્પલ આપણે ગઈકાલે ડિસ્કસ કરતા હતા એ પ્રમાણે HTML તમે કેલેન્ડર બનાવીને જોજો, 1 to 31 જુલાઈ મહિનાની ડિસ્પ્લે કરાવો, દરેક ઉપર લિંક આપો, અને જે લિંક ઉપર ક્લિક કરે 1 2 3 4 5 એ તારીખનો ડેટા, એ તારીખની જેટલી પોસ્ટ હોય એ પોસ્ટ ડિસ્પ્લે થાય. એવું એક કેલેન્ડર બનાવતા પણ આપણને મહિનો દોઢ મહિનો થાય. તેને બદલે ડાયરેક્ટલી વર્ડપ્રેસ આપણને વિજેટના રૂપમાં એ ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો તેના માટે આપણે કોઈ ખાસ મહત્વનો કોડ લખવાનો હોતો નથી. જે ફેસિલિટી અવેલેબલ છે તે ડાયરેક્ટલી આપણે અહીંયા ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરીને એડ કરવાની છે. Here we will see how to add and use widgets in WordPress along with sharing widget examples. અહીંયા આપણે હવે જોઈશું કે વિજેટ કેવી રીતે એડ કરવાના અને શેર કેવી રીતે કરવાના જુદા જુદા એક્ઝામ્પલ દ્વારા.
ચલો નેક્સ્ટ સ્ક્રીન છે તે આપણા ડેશબોર્ડની છે, એટલે ડેશબોર્ડમાં જ આપણે જઈએ છીએ હવે. સી હિયર, અહીંયા આપણે વર્ડપ્રેસનું ડેશબોર્ડ છે તે ઓપન કરેલું છે. ત્યાં અપીરિયન્સમાંથી વિજેટમાં આપણને વિજેટ જોવા મળશે. ક્લિયર? આપણે અપીરિયન્સમાંથી એક થીમ જોઈ લીધું છે, આ બીજું છે એ વિજેટ્સ છે, ત્રીજું આવશે પ્લગઇન્સ આવશે. નાવ આ આપણું વિજેટ મેનેજમેન્ટનું પેજ છે. જુદા જુદા જે વિજેટ્સ છે જે બાય ડિફોલ્ટ અવેલેબલ છે તે અહીંયા આપણને એનું લિસ્ટ બતાવે છે. કઈ જગ્યાએ આપણે તેને મૂકવા છે તો તે અહીંયા એના ઓપ્શન છે. એક બ્લોગ સાઇડ બાર છે, એ તમે અહીંથી ક્લોઝ કરી શકો, ઓપન ક્લોઝ એ રીતની અહીંયા બટન્સ છે. અહીંયા નીચે ફૂટર 1 છે, તે ફૂટર 1માં મૂકવું હોય તો મૂકી શકો. અહીંયા ફૂટર 2 છે, ફૂટર 2માં મૂકી શકો. બરાબર? અત્યારે જો ફૂટર 2માં કોઈ છે નહીં, ફૂટર 1માં કોઈ છે નહીં, અને બ્લોગ સાઇડ બારની અંદર છે ને તે આપણા આટલા વિજેટ્સ છે. બાજુના ટેબમાં વેબસાઇટ મેં ઓપન રાખેલી છે, ત્યાં તમે જો આપણો સાઇડ બાર છે બ્લોગનો. બરાબર? હવે બ્લોગના સાઇડ બારની અંદર છે તે એક આ સર્ચનું બટન છે, આ રિસેન્ટ પોસ્ટ છે, રિસેન્ટ કોમેન્ટ્સ છે, આર્ચિવ્સ છે, કેટેગરીઝ છે અને મેટા ડેટા છે. તો આ બધા આપણા વિજેટ્સ છે, આ વિજેટ થ્રુ આવે છે. હવે અહીંયા ડેશબોર્ડની અંદર જુઓ, જો સર્ચનું બટન, રિસેન્ટ પોસ્ટ, રિસેન્ટ કોમેન્ટ્સ, આર્ચિવ્સ, કેટેગરીઝ અને મેટા. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ આપણું આ પેજ છે ને તે અહીંયાથી આપણે વિજેટ એડ કરી શકીએ. સપોઝ મારે આ સર્ચનું બટન નથી જોતું તો આને ડ્રેગ કરીને તમે આ બાજુ મૂકી શકો. બરાબર? તેને બદલે ત્યાં મારે કેલેન્ડર જોઈ છે તો આ કેલેન્ડરને અહીંયાથી હું ડ્રેગ કરી અને અહીંયા મૂકું છું. ખ્યાલ આવ્યો? બસ આટલું હું સિમ્પલ અત્યારે ખાલી એડ કરવાનું શીખવાડું, પછી આપણે ડિટેલમાં બધા જ. ઓકે, વોઇસ માટે ફરીથી થોડુંક રિવાઇઝ કરી લઈએ. ઓકે ફાઇન. વિજેટ, ઓકે, આ સ્ક્રીન દેખાય છે દરેકને વિજેટની, વર્ડપ્રેસની? ઓકે ફાઇન, ઓકે ફાઇન. નાઉ અપીરિયન્સની અંદરથી, વિજેટની અંદરથી આપણે નવા વિજેટ એડ કરી શકીશું. ઓકે, હવે અહીંયા જે લિસ્ટ છે ને તે આપણા કઈ જગ્યાએ આપણે વિજેટ એડ કરવું તેનું લિસ્ટ છે. બ્લોગ સાઇડ બારમાં થઈ શકે, ફૂટરમાં થઈ શકે, ફૂટર 1 અને ફૂટર 2. એ હજી કરેક્ટ થાય છે? Now see, hello, વિજેટ્સનું પેજ આઈ થિંક કે તમે જોઈ શકતા હશો. થોડુંક સ્લો બોલું એટલે તમને થોડોક ખ્યાલ આવે, કદાચ નેટનો પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. અહીંયા આપણને વિજેટ્સ, અવેલેબલ વિજેટ્સ બતાવે છે. બાજુમાં બ્લોક સાઇડ બાર, ફૂટર 1 અને ફૂટર 2 એ રીતના એના 3 ઓપ્શન છે કે જે જગ્યાએ આપણે વિજેટ એડ કરવા હોય તે. સર કાઈ નથી સમજાતું, વોઇસ ક્રેક થાય. એટલે અહીંથી તો ક્લિયર જ આવે છે વોઇસ. ઓકે ફાઇન, લેટ અસ મૂવ અહેડ. આ જે પોર્શન છે તે અવેલેબલ વિજેટ્સનો છે. આ બાજુ છે તે વિજેટ્સ આપણે કઈ જગ્યાએ બતાવવા છે તે પોર્શન છે. એટલે બ્લોગ સાઇડ બારમાં બતાવવા છે, અથવા તો ફૂટર 1માં અથવા તો ફૂટર 2ની અંદર. અહીંયા આપણે જે પ્રમાણે જોયું તે પ્રમાણે અહીંયા આપણા સાઇડ બારની અંદર આ બધા જુદા જુદા વિજેટ્સ છે તે અવેલેબલ છે. ક્લિયર? નાવ એ જ સ્ક્રીન આપણે અહીંયા જોઈ હતી હમણાં કે વિજેટ્સ કેન બી ફાઉન્ડ ઓન અપીરિયન્સ વિજેટ પેજ ઇન યોર વર્ડપ્રેસ એડમિન એરિયા. અપીરિયન્સમાંથી આપણે વિજેટની અંદરથી વિજેટનું સેટિંગ છે તે કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ, you will see
the widgets that you can add under the list of available widgets. Available widgets માંથી જેટલા widgets available છે તેમાંથી આપણે છે તે list of widgets જોઈ શકીએ છીએ. On your right hand, you will find the designated areas on your WordPress site where you can place these widgets. Right hand side માં જેટલા widgets છે તે આપણે ત્યાં કયા પ્લેસ ઉપર ડેઝિગ્નેટેડ એરિયા જે નક્કી કરેલા છે કે સ્લાઇડ બાર છે, ફૂટર 1, ફૂટર 2, તે જગ્યાએ આપણે તેને એડ કરી શકીએ છીએ. એ નક્કી કોણ કરે? ધીસ ડેઝિગ્નેટેડ એરિયાઝ આર ડિફાઇન્ડ બાય યોર વર્ડપ્રેસ થીમ. વર્ડપ્રેસની થીમની અંદર તે નક્કી થાય. એન્ડ દે આર કોલ્ડ સાઇડ બાર્સ ઓર વિજેટ રેડી એરિયાઝ. તે સાઇડ બાર તરીકે ઓળખાય છે અથવા તો બીજું નામ છે એનું વિજેટ રેડી એરિયાઝ. If you don't see a specific widget you are looking for, then it can likely be added with a plugin. જો આપણે સ્પેસિફિક વિજેટ જોતું હોય અને તે આપણને અવેલેબલ ન હોય તો કોઈ એક પ્લગઇન ઇન્સ્ટોલ કરીને પણ આપણે તે પ્રકારનું વિજેટ છે તે એડ કરી શકીએ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, એડિંગ વિજેટ ટુ અ સાઇડ બાર ઇન વર્ડપ્રેસ. સાઇડ બારમાં વિજેટ એડ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરવું તે? There are multiple ways to add widget to sidebar available in your WordPress theme. The easiest one is to simply drag and drop them to your sidebar. ઘણી રીતે આપણે તેને એડ કરી શકીએ, પણ ઇઝી લિસ્ટ છે તે ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરવાનું છે. એટલે અહીંયા આપણે આ સપોઝ કે ફૂટર 1 ઓપન કરીએ, ત્યાં આપણે આ ઓડિયો મૂકવું હોય તો અહીંયાથી ઉપાડી તમે અહીંયા ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરી શકો. આપણે આ કેટેગરી અહીંયાથી એડ કરીએ અને ફૂટર 2 માં મૂકવું છે તો અહીંયા કેટેગરી ઉપાડી આપણે અહીંયા એને ફૂટર 2 માં મૂકી શકીએ. તો આ કઈ મેથડ થઈ? ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ મેથડ. You can also click on a widget title from the list of the available widget. WordPress will show you the list of sidebars where you can add this widget. Simply select the sidebar where you want to add the widget and then click on add widget button to add it. અહીંયા અવેલેબલ જે વિજેટ્સ છે તેમાંથી પણ આપણે વિજેટને એડ કરી શકીએ. સપોઝ ઇમેજનું મારે વિજેટ એડ કરવું છે તો વિજેટ ઉપર અહીંયા ક્લિક કરું છું તો જે ડેઝિગ્નેટેડ એરિયા છે તે 3 મને જોવા મળે છે, બ્લોગ સાઇડ બાર, ફૂટર 1 અને ફૂટર 2. તો કઈ જગ્યાએ તેને એડ કરવું છે તે સપોઝ કે મારે ફૂટર 1 માં એડ કરવું છે તો એ સિલેક્ટ કરવાનું છે અને ડેઝિગ્નેટેડ એરિયા ક્લિક કરી ફૂટર 1 પછી આપણે તેને છે તે ત્યાંથી એડ વિજેટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તો અહીંયા તમે જુઓ આપણું જે ઓડિયો ફૂટર 1 હતું તેની અંદર ઓડિયો આપણે ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરીને એડ કર્યું, પણ ઇમેજ છે એ અહીંયાથી એડ કર્યું. એ જ રીતે સપોઝ કે હું કેલેન્ડર ઉપર ક્લિક કરું અને એને બ્લોગ સાઇડ બારમાં એડ કરવું હોય તો બ્લોગ સાઇડ બાર ક્લિક કરી એડ વિજેટ કરું તો એ બ્લોગ સાઇડ બારમાં અહીંયા કેલેન્ડર આવી ગયું. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ રીતના આપણે મલ્ટિપલ રીતે વિજેટને વેબસાઇટમાં એડ કરી શકીશું. નેક્સ્ટ, એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા GIF થ્રુ બતાવેલી છે. તમે જોઈ શકશો કે ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કઈ રીતે કરવાનું તે. આર્ચીવ્સ ઉપર તમે કર્સર લઈ જાઓ એટલે તમને આ રીતના પ્લસની સાઇન આવશે સર્કલવાળી, એ ત્યાં ક્લિક કરો, ડ્રેગ કરી રાખો, ક્લિક કરી અને તમે તેને અહીંયાથી અહીંયા લઈ લ્યો એટલે ડાયરેક્ટલી આપણી આર્ચીવ્સ છે તે સાઇડ બારની અંદર એડ થઈ જશે. ક્લિયર? ચાલો, આ એક વેમાં થયું એડ રીતે કરવાનું. બીજું કઈ રીતે થાય? સપોઝ કે આપણે કોઈ વિજેટ એડ કરવું છે તો તમે એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જે થીમ પ્રમાણે, જે વર્ઝન પ્રમાણે હશે ઓપ્શન, બ્લોગ સાઇડ બાર અથવા તો સાઇડ બાર 1, 2, 3 અથવા તો બોટમ 1, બોટમ 2, ફૂટર 1, ફૂટર 2, જે નામ આવતા હશે થીમ પ્રમાણે એ અહીંયા લિસ્ટ આવશે. એ સિલેક્ટ કરો અને એડ ટુ વિજેટ કરશો એટલે તે વિજેટ ત્યાં એડ થઈ જશે. બહુ જ સિમ્પલ છે. ક્લિયર? The widget page is not the only way to add widgets to your WordPress site. You can also add widget using the live preview by visiting appearance and customize. વિજેટના પેજમાંથી જ એડ કરવું એવું નથી, પણ એક હજી પણ આપણને રસ્તો આપે છે કે લાઈવ પ્રિવ્યુ આપણે વેબસાઇટનું જોતા હોય અને અપિયરન્સમાંથી કસ્ટમાઇઝ કરી અને આપણે છે તે ઓકે થોડોક ચેન્જ કરીએ છીએ. સ્લો એકદમ બોલું છું એટલે તમને ખ્યાલ આવે.
અપિરિયન્સમાંથી કસ્ટમાઇઝ કરીને પણ આપણે વિજેટને એડ કરી શકીએ. It is important to note that not all of your widget ready areas in sidebars will appear in the customizer. બધા જ widget ready એરિયા કસ્ટમાઇઝરમાં અવેલેબલ હોય એવું ફરજિયાત નથી. This is why it is recommended. સર હજી પ્રોપર વોઇસ નથી આવતો. ઓકે, તો આપણે વાત કરતા હતા વિજેટ્સ એડ કરવાની. અપિરિયન્સમાંથી અને કસ્ટમાઇઝ કરીને લાઈવ પ્રિવ્યૂ દ્વારા પણ આપણે વિજેટ્સ છે તે એડ કરી શકીએ. પણ એવું બની શકે કે બધા સાઇડ બાર છે, ફૂટર 1, ફૂટર 2, સાઇડ બાર 1, સાઇડ બાર 2, એ બધું ત્યાં ડિસ્પ્લે ન થતું હોય તો કસ્ટમાઇઝ દ્વારા આપણે ત્યાંથી એડ ન કરીએ. ધીસ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ રિકમેન્ડેડ યુઝિંગ ધ અપિરિયન્સ વિજેટ સ્ક્રીન ટુ એડ વિજેટ્સ ઇન વર્ડપ્રેસ. સર પાછો વોઇસ ક્રેક થવા માંડ્યો.